पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला ते सारियां वड्डियां खबरां अते उन्हां दे विस्तार दे नाल मैं हाज़र हाँ। सब तो पहलां गल करांगे लखीमपुर दे विच कल रात नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों शुरू कीते गए वर्त दी, भुख हड़ताल दी, मौन वर्त दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार जिहड़ा ऐलान कीता सी उस ते पूर चढ़ा दिता है। पंजाब दे विच रवाना होण तो पहलां ही नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने ऐलान कीता सी कि वो लखीमपुर जाके भुख हड़ताल करनगे अगर 7 अक्तूबर तक इस पूरे मामले किसानां दियां हत्यावां दे मामले दे विच जिहड़े जिम्मेदार लोग ने अगर उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जाता, खास तौर पर मंत्री के पुत नूं जे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मैं भुख हड़ताल करांगा। और नवजोत सिंह सिद्धू कल लखीमपुर पहुँचे सी। 36 घंटे लगे नवजोत सिंह सिद्धू नूं मोहाली दे विचों अपना मार्च शुरू करन तो बाद लखीमपुर दे पीड़ित किसानां तक पहुँचण लई। सो उन्होंने सहारनपुर के थाने च भी 5-6 घंटे रखा गया। उन्होंने यमुना नगर के यूपी दे विच दाखले दे बार्डर के उत्ते भी काफ़ी समा रोकी रखा। ये सारा पंजाब हुण इस गल तो वाकफ है। पर कल शाम नूं जदों लवप्रीत के घर गए, पीड़ित किसानां दे घर गए, उन्होंने मिलण तो बाद वो पत्रकार जिहड़ा इस पूरी घटना दे विच दुनिया तो चला गया, उसके घर गए अते उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भुख हड़ताल शुरू कर दी, जिस तो बाद उत्तर प्रदेश की सियासत विच कांबा छिड़ गया। सब तो पहला प्रियंका गांधी ने उस गैसट हाउस झाड़ू फेरिया सी जिथे प्रियंका गांधी नूं नज़रबंद किया गया सी। और मनिया जा रहा है कि किसानां ने जिवें बीजेपी दीयां जड़ां हिलाइयां ने, उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वर्गे लीडरां ने भारतीय जनता पार्टी ते बहुत वड्डा दबाव पाया, जिस तो बाद ये आस बझी है कि सियासी दबाव तहत हुण सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सख्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उत्तर प्रदेश की सरकार नूं खरियां खोटियां सुनाइयां ने और हुण उत्तर प्रदेश की पुलिस संग मन रही है, शर्म महसूस कर रही है अते 2 नोटिस चिपकाए गए ने उस मंत्री दे पुत दे घर दे बाहर अते उसनूं अज 11 बजे पेश होने लई कहा गया। सो वेखदे हां कि मंत्री दा पुत अज 11 बजे पेश हुंदा है या वो इस तरह लुकिया रहेगा। पर नवजोत सिंह सिद्धू का भुख हड़ताल का सिलसिला उस तरह जारी है। उन्हां नाल मंत्री विजय इंदर सिंगला भी ने, कई विधायक ने और पंजाब तो वड्डी गिणती दे विच जिहड़े लोग ने जिहड़े वख-वख तौर ते अपने तौर ते उत्थे पहुंचे हुए ने अते मीडिया भी वड्डी गिणती दे विच उत्थे मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस भुख हड़ताल करन नूं लैके किहो जिहे बयान दित्ते सी, वो भी सुन लीए। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई, गरीब मजलूमों के हकों की लड़ाई, हक सच की लड़ाई, इसमें 1 इंच पीछे नहीं है। सो तुसीं नवजोत सिंह सिद्धू की गल भी सुनी। स्टूडियो के विच मेरे नाल लाइव मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्या। मौर्या साहब, नवजोत सिंह सिद्धू के इस धरने नूं प्रियंका गांधी वालों झाड़ू फेरन नूं, प्रियंका गांधी नूं
ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਆ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ MLAs ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬਾ ਚੜ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 25 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਸਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ FIR ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ। जरूरत इस बात की है कि आज की राजनीति में शुद्ध लोग जाने चाहिए। आज की राजनीति में समाज सेवी लोग जाने चाहिए। राजा जनता के लिए होता है, ना कि जनता राजा के लिए होती है। कोई नेता जनता का बॉस नहीं होता, जनता को मारने के लिए नहीं होता, जनता को बचाने के लिए होता है। तो जो यूपी के अंदर कांड हुआ है अति दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तो ये कहते हैं कि इस देश की राजनीति को बदलने की ज़रूरत है, व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। ये राजनीति गंदी हो गई है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। वोट आपकी है, आपकी वोट जाती है, आपकी वोट से नेता बनते हैं, फिर आप पे गुंडागर्दी करते हैं, फिर आप पे शोषण करते हैं, फिर आपको सरकार के माध्यम से लठ मारते हैं, सरकार के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो साथियों, इसलिए हमारे देश की पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। इस राजनीति को शुद्ध करने की ज़रूरत है। आगे के लिए वोट डालो तो ये देख के डालना कि हमारी बात कौन करेगा। जातिवाद और धर्मवाद से बाहर निकलें। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚੂਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ BJP ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ
ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਦੇਖ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਠ-ਗਾਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ ਬੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵਫਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਖ ਸੁਣੀਏ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੀੜ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ BSF ਜਾਂ CRPF 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੋ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਭੈਣ ਤੋਂ, ਬਾਪ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 6 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, 6 ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਦਾਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।